नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ने कोरोना खिलाफ जंग विच 100 करोड़ टीके लगा के इतिहास सिरजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण की वड्डी सफलता नूं भारतीय विज्ञान उद्यम ते 130 करोड़ भारतीयों की एकजुट भावना की जित दस्सिया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीकाकरण मुहिम विच एकजुटता दिखाउण लई सारिआं दा धन्नवाद कीता। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान नूं अपनी प्रवानगी दिती। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने देश भर के सनअती दिग्गजां नूं सूबे दीआं निवेश पक्षी सहूलतां दा लाभ उठाउण दा सद्दा दिता। ते पुलिस यादगारी दिवस मौके शहीद पुलिस जवानां नूं निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत 100 करोड़ के टीके के टीचे नूं हासिल करके इतिहास रचिया है। सेहत मंत्रालय मुताबक कल 48 लाख तो वध कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का टीचा पार करन ते देशवासियों नूं वधाई दित्ती है। उन्हां डॉक्टरां नर्सां ते इस उपलब्धि नूं हासिल करन दी मुहिम विच जुड़े सारे लोकां दा धन्नवाद कीता। एक ट्वीट विच मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचिया है। उन्होंने कहा कि देश 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान उद्यम ते समूहिक भावना की जित का गवाह बनया है। प्रधानमंत्री अज नवी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हस्पताल विखे सेहत कामियां नूं मिले ते उन्हां नूं वधाई दित्ती। केंद्र सरकार वालों इस मौके लोगों को जानकारी देने लई वड्डी पद्धर ते प्रबंध किए गए ते इस उपलब्धि की सफलता के संबंध विच वख-वख थावां ते प्रोग्रामां दा आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री ते रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने लई डॉक्टरां, सेहत कामियां ते अगलेरी कतार के वर्करां दे वडमुले योगदान की शलाघा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने आज 100 करोड़ टीके लगा के इतिहास सिरजिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 100 करोड़ कोविड टीके का अंकड़ा पार करने की शानदार उपलब्धि ते टीम इंडिया नूं वधाई दित्ती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसनूं ऐतिहासिक ते गौरवपूर्ण दस्सिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कोविड ते कंट्रोल करने विच अहम कामयाबी हासिल कर ली है। देश विच कौमी टीकाकरण मुहिम इस वरे 16 जनवरी नूं शुरू की गई सी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत ने यह टीचा 100 महीनों के घट समय विच पूरा कर लिया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो सुनेहे राही उन्हां सारिआं दा धन्नवाद किया जिन्हां ने इस मुहिम विच एकजुटता दिखाई। उपलब्धि है, देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस उपलब्धि ते लोकां नूं वधाई दित्ती है। कोरोना महामारी खिलाफ विड्डी जंग दौरान देश के 100 करोड़ तो वध नागरिकों नूं वैक्सीन लगा के एक नवां मील पत्थर स्थापित किया गया है। इससे खुशी प्रगट करदਿਆਂ एम्स बठिंडा के डायरैक्टर डॉक्टर DK सिंह ने कहा कि लोगों में हुण टीकाकरण प्रति जागरूकता वध रही है ते इस नाल इस माली साल के अंत तक देश की सारी बालग आबादी का टीकाकरण मुकम्मल करने का टीचा भी हासिल कर लिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक पूरे एडल्ट को, पूरे 100% एडल्ट को वैक्सीन लगा दिया जाएगा। देखिए, अब वो स्थिति नहीं रही है। 100 करोड़ का महत्व आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ में लोगों को कितने ज़्यादा परसेंटेज लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब लोग देख करके और सुन के वैक्सीन मना नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ा लोगों को हेजिटेशन था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। निश्चित रूप से इसमें जो हेल्थ वर्कर है, जिन्होंने पैदल यात्रा करके भी गाँव में, पहाड़ों पर, जंगल में और हिम पर्वत पर भी जाकर के लोगों को वैक्सीन लगाया है, इसमें उन हेल्थ वर्करों का विशेष रोल।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੋਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ he also thanks for government. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ 806 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसका ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਦਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ 28% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 31% ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 47,14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 68,62,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 9,488 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਮੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई। वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिव ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਲਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 22 ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨ 1959 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਲ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਤੁਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ
ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ। ਤੇ मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये बहुत सरकार की चलाई गई बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हमें बच्चों की साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है और बच्चों को पोषण के बारे में बताया जाता है, और यहाँ समय टाइम पर बच्चों की वेट हाइट चेक करी जाती है ताकि हमें पता चल सके हमारा बच्चा सही से बढ़ रहा है कि नहीं, और यहाँ पौष्टिक आहार दिया जाता है बच्चों को। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।